Dear students, I, Suresh Kumar, Principal, Government Senior Secondary School Boys, Guru Ar Sahai, am bringing to you a series of lectures your 10 plus 2 General English. I am uploading these lectures on my school's YouTube channel GSSS Boys School Guru Ar Sahai, so that you and people like you may get full benefit from my these lectures. I request you to subscribe my school's YouTube channel in large number, and I am sending you the links of my lectures to your classroom groups, and further request you to send these links to your friends, relatives and other people in large number, so that they may get their online studies in better way. We were discussing, we have already discussed the summary of the poem Once Upon a Time in your poetry section, and its main idea was also discussed. And today I am present with you with all the 7 stanzas of your poem for detailed study, with their reference to the context, with the explanation in very simple language. From the examination point of view, you may be asked to give answers of certain questions on the basis of the chosen stanza. So I am explaining these stanzas very minutely, and let's come to the point. This is my second lecture on this poem. Now, first of all, first stanza of your poem is coming to you. Once upon a time, dots my shadow. It means explanation has been started from once upon a time, that is the first line of the stanza, and my shadow is given with dots, which means the last line of the stanza and the last word, 2 or 3 words. Now come reference to the context. These lines have been taken from the poem Once Upon a Time, written by Jabrail Okara. In examination, you may be asked the name of the poet and the name of the poem, and the answer may easily be given. In this poem, the poet has recalled his childhood memories. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। The poet has condemned the changes he developed in the present. ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। The poet feels that, ਕਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ his childhood practices were good, ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ। And he wants his son to be as good as he used to be in his childhood
days। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਇਨ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੈਂਜਾ। ਟੂਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਚੇਂਜਡ ਅ ਲੋਟ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਵਾਜ ਨੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੈਲਿਟੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਜ ਹੀ ਗ੍ਰਿਊ ਅਪ, ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਜ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਨੈਚੁਰਲ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਜ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਹਿਜ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਪਖੰਡ ਉਸਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਪੋਇਟ ਟੈਲਜ ਹਿਜ ਸਨ ਦੈਟ, ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਾਫ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਹਰਟਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਦਾ ਲਾਫਟਰ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਹੈਡ ਨੋ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਵਾਰਮਥ ਆਫ ਆਈਜ਼ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਘ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਐਜ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਅਪ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਜ ਆਈਜ਼ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਹਿਜ ਲਾਫਟਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੇਡ ਅਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬਣਾਵਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਟੀਥ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਟੀਥ, ਇਟ ਲੇਕਸ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਰੀਅਲ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਏ ਮੈਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ। ਦੇਰ ਵਾਜ ਏ ਟਾਈਮ, ਡਾਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਐਮਪਟੀ ਪੌਕਟਸ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਇਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਇਨ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ once there was time upon people used to shake hands with warmth and sincerity, ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਣਹਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਟ ਵਾਜ ਐਨ ਐਕਟ ਚਾਰਜਡ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੂਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡਸ only to have an opportunity to cheat mob। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮ ਟੂ the third stanza of the poem. Reference to the context as described in first stanza will be applicable for all the explanation of other stanzas. Now come to third stanza. Feel at home, dots shut on me. Now come to its explanation. In these lines, the poet shares his experiences when he
goes to a known family। इन्हां सत्तरां दे विच कवि जिहड़ा है अपना ਉਹ तजर्बा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। The poet meets that family with great G। ਕਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। That family asks the poet to take rest with ease। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। They only show that they are happy over the arrival of the poet to his family। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। When he takes the leave of that family, ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, they ask the poet to visit again। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ। The poet takes freedom to visit that family occasionally। ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When the poet visits that family third time, for the third time, ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, he finds the door shut for him। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। The act of that family exposes the hollowness of their claims। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹੈ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਵੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Then now students come to the fourth stanza of this poem। So I have Dot's portrait smile। Now come to its explanation। In these lines the poet tells his son that he has learnt many things in the society around him। कि उसने अपने परिवार के आले दुआले तो बड़ा कुछ सिक्ख्या है, बहुत चीज़ां सिक्खियां ने। People have different faces to show to serve their purpose। लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। The poet has learned to assume different faces। ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। He can change them just as people change their dress। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। The poet has faces for। ਕਵੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਕਟੇਲ ਨੇ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚਿਹਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਕਟੇਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਣੇ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ ਏ ਹੋਸਟ, ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਫੇਸਿਸ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਇਨ ਏ ਪਿਕਚਰ। ਉਸਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮ ਟੂ the fifth stanza of this poem. Explanation. In these lines the poet is telling his son about the changes he got in the present. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। He has learnt artificial laughter. ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਟੀ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। That laughter is limited to his teeth only. ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਸਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। He takes a handshake only as a formality to fulfill. ਉਹ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਏ ਮੈਨ ਸੇਜ ਹਿਮ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਗੋਇੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਲੀਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਦਾ ਪੋਇਟ ਟੈਲਸ ਦੈਟ ਵੈਨ ਹੀ ਸੇਜ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੀਟ ਹਿਮ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। He says so without any feeling of gladness. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। When he feels bored, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, he has learned to say, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ that it has been nice talking to that person, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। Now students come to the poem's second stanza, which begins as, but believe me dots snakes bear fangs. Explanation. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। The poet tells his son that he is not happy over the changes in behavior he has found. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। He says that he wants to be as before as he used to be. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। He wishes to be innocent and pure hearted. ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। He says that he wants to be as before he used to be. ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। Then next come, he does not like cheating, duplicity while dealing with other people. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁਪਲੀਸਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾਪਨ,
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਹਿਜ਼ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ that have become a part of his life। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। by doing so, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ he again wants to have natural laughter। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। when he laughs before a mirror, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, he finds his teeth like the poisonous teeth of snake। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। now students come to 7th and the final stanza of this poem, which starts as so show me dots was like you। explanation, ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ। In these lines the poet wants something from his son। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। The poet has fed up of his life of hypocrisy and feeling miserable। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। He cannot adopt different postures। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜਨਸ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਪੋਸਚਰਜ਼ ਨੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। he wants to be honest and pure as he used to be in the past। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। so he asks his son to show him how to laugh in a natural way। ਇਸ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹਾਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Students, we see that children laugh and act originally, natural। Their acts are natural, which the poet have lost। Only his son can tell him। ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। He wants to smile and life as he used to be to do so। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The poet grieved at the loss of the poet is grieved at the loss of childhood। ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਸ